ಇವತ್ತು ನಮಗೆ BA ಕಾಲೇಜಿಂದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫ್ರೂಟ್ಸು, ಒಂದು ವೀಲ್ ಚೇರ್ ತುಂಬ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಖಂಡಿತ ನಾವು ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Good afternoon. This is Dr. Salimullah Khan, Principal, PA College of Pharmacy, Mangalore. Today we are celebrating World Pharmacist Day. Actually, the date for World Pharmacist Day is 25th. We have arranged a visit to a rehabilitation center by name Paschim Rehabilitation Center in Mangalore, where about 50 old age people are there, and we are conducting a screening camp. The idea behind this is to motivate students, to teach students towards the human relationships, towards having
having care for the old age people and the suffering people. The basic responsibility of pharmacist is to care. Care is very, very important. Pharmacists play various different types of roles, right from drug manufacturing to drug dispensing. These roles used to be vital for the pharmacist, but now the pharmacist is exploring more important roles as drug advisors in various hospitals and healthcare profession. And pharmacists being the front runner for the healthcare profession, they need to be inculcated the requirement of care for the patients, and that is the idea why we bring students to the old age home and to make them care for the people. This we organize every year, and last year we went to a place called Valavenahalli, and this year we have come here. And apart from that, as per the PCI instructions, we also have conducted slogan writing and quiz programs and a lecture on the topic of meeting the global needs. Pharmacists meeting the global needs. Apart from that, the students have taken rallies out and called slogans for the betterment of the pharmacy profession. So pharmacy profession is an important and integral part of the healthcare system, and the pharmacists are integrating the healthcare professionals from doctors to nurses to all other cadres together and bring a change in the in the healthcare profession. So with this motto, we are teaching the students to meet the global needs of the healthcare profession, and for which the students are trained well and given all the required facilities to do the required job. And apart from this, the pharmacists today are playing a very, very important role in the IT industry, as the artificial intelligence, machine learning and all other IT related roles are increasing. The healthcare professionals, most importantly pharmacists, are not lagging behind, as the profession requires automation, robotics and many other things. Now, for example, drug dispensing is becoming more robotic. So development of softwares and especially in pharmacovigilance and all these areas, pharmacists are playing vital role. And we as an institution also planning to to introduce this subjects related to artificial intelligence and pharmacogenomics and all other related courses. So at the end, we are all proud pharmacists, and we from PA College of Pharmacy, we wish a very, very happy Pharmacist Day to everyone. Thank you. Sugar, no papa. Telling lies, no papa. Open your mouth.
ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ, ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇವತ್ತು PA ಕಾಲೇಜಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಲ್ಯಾಬಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೂ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಬೆರೆತ್ರಿ, ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ, ಹಾಡು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅದು ತೀರಾ ಒಂದು ರೀತಿ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಪಟ್ಟರು. ಹಾಗೆಯೇ ನಮಗೂ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನೋ ವಿಶೇಷ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು PA ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲ ಏನು PA ಕಾಲೇಜ್ ವೃಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಜೊತೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ ಡೇ, ವಿಶ್ವ ಔಷಧ ತಜ್ಞರ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇಂದು ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು PA ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಸಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು, ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ರಿಹ್ಯಾಬ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ನಾವು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಗಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಫಾರ್ಮಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದೊಂದು ಸೇವಾಧಾರಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಜನರಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಅದು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಬಹಳ ಅತಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ರೋಗ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮದ್ದಿನಲ್ಲಿರುವಾದಂತಹ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ, ಇದರೆಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ PA ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಸಿ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದರ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಆ ಬಳಿಕ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ನಾವು ತಪಸ್ಯ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೀಲ್ ಚೇರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಡೊನೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ನಂತರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ಪಶ್ಚಿಮ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮಿಸ್ಟರ್ ರೋಹಿತ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟರನ್ನು ಅವರು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರ ಜನರನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ, ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಮಗೆ ಅವರು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.